प्यारे बच्चों, अज आपां तुहाडा 8वीं जमात का सरीरक सिक्ख्या का पहला पाठ पढ़न जा रहे हैं, जिसका कि नाम है मुढ़ली सहायता। बच्चों, मुढ़ली सहायता की है? वह सहायता जो किसी रोगी या जख्मी नूं घटना वाली थां ते डॉक्टर दे पहुंचण तो पहलां नियमानुसार दित्ती जावे, उसनूं मुढ़ली सहायता कहा जाता है। समझ लगी? वह सहायता जो रोगी या जख्मी नूं घटना वाली थां ते, घटना वाला स्थान किहड़ा हो सकता है? वो कोई भी हो सकता है, घर दे विच भी, स्कूल दे विच भी, बाहर किते मर्जी, उस स्थान ते जो असीं सहायता दिंदे हां, वो की है? मुढ़ली सहायता। बेटे हुंदा की है कि अजकल दे भीड़ भड़के भरी जिंदगी दे विच की है, अक्सर दुर्घटनावां ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ कि घरां दे विच कोई पौड़ी तो स्लिप कर गया, घर दे विच कोई सब्जी कट रहे हैं, असीं फ्रूट कट रहे हैं, कोई चाकू वगैरह लग गया या तिलक के गिर गई, फर्श ते पोचा लग्या है, गिर जाने असीं, तां अजिही घटनावां घरां विच हो जांदियां ने। जां फिर की है, स्कूल दे विच, स्कूल के खेड के मैदान दे विच कोई ना कोई चोट वगैरह लग जाती है कई बारी। जां फिर की है, सड़क ते कोई ना कोई दुर्घटना हो सकती है, आपां सड़क ते सानूं कोई ना कोई काम कार लई जाना पैंदा, उत्थे भी कोई ना कोई दुर्घटना होने की संभावना रहिंदी है। जां फिर की है, कारखाने जिथे असीं कोई काम कार कर रहे हैं अपनी रोज़ाना जिंदगी की, कारखाना, फैक्ट्री जां साडा ऑफिस है, जां साडा होर काम दा स्थान जो भी जिस तरीके का है, उत्थे भी किसी ना किसी होर कारण करके, किसी भी कारण करके जो भी कोई दुर्घटना कई बार की है उत्थे वापर जाती है। जेकर बेटा दुर्घटना की लपेट में आए व्यक्ति नूं की आपां समय सिर मुढ़ली सहायता ना दित्ती दईए तां की जख्मी की मौत भी हो सकती है। कई बार की है कारण मौत क्यों हो जाती है? कई बार की है कि शरीर के विचों या कोई अंग कट जाण नाल करके लगातार खून वग जाता बॉडी विचों, खून का रसाव ज़्यादा हो जाता है। जेकर इस वगदे हुए खून नूं असीं तुरंत मुढ़ली सहायता दे के ना रोकीए तां की है वग रहा खून जख्मी की मौत का कारण भी बन सकता हुंदा हैगा। सो एक हादसा ग्रस्त व्यक्ति नूं जिहदे नाल कोई दुर्घटना हो गई, उसनूं मुढ़ली सहायता वो व्यक्ति ही दे सकता है जिस व्यक्ति नूं मुढ़ली सहायता देने का ज्ञान होवे। ये ना होवे कि उसनूं बिल्कुल भी ना पता होवे तां अजिहा व्यक्ति की है मौत का कारण बन सकता है, जिन्हों कि मुढ़ली सहायता देने का पता ही नहीं माड़ा मोटा भी। सो अजिहा व्यक्ति सहायता दे सकता जिन्हों कि इस बारे ज्ञान होवे, पर वह कई बार इहो जिहा स्थिति भी आ जाती है। देखो कई बार हो सकता है कि किसी अनजान व्यक्ति नूं भी हादसाग्रस्त व्यक्ति की मुढ़ली सहायता करनी पै जाए, बिल्कुल ही अनजान है उस बंदे नूं, पर इन्ना तो पता होंदा जेकर ब्लड निकल रहा तो उस पर पट्टी बन देनी है, तां भी की है माड़ा मोटा कुछ ना कुछ तो नॉलेज हो सकती है। इहो जी स्थिति विच की है ज़्यादातर तजर्बे करन दी लोड़ नहीं हुंदी। जो सानू नहीं पता तो उत्थे की जिन्नी कि सानू नॉलेज है उन्नी कुछ बंदे नूं सहायता कर देनी चाहिए है। मुढ़ली सहायता देने वाला व्यक्ति की है जख्मी नूं तुरंत नेड़े दे डॉक्टर या हस्पताल विच पहुँचा देवे। जेकर उन्होंने खुद नहीं पता तो डॉक्टर नूं फोन करो, उसनूं डॉक्टर नूं या किसी होर नूं जेड़े दे जो भी थोड़ी सहायता कर सकता उसनूं कॉल करके आपां जेकर सानू कुछ भी नहीं पता तो असीं बुला के की है उस रोगी की, उस मरीज़ की, उस बंदे की सहायता कर सकते हाँ, उसनूं हस्पताल तक पहुँचाई सकते हाँ। जां फिर असीं की कर सकते हाँ कि फोन नंबर 108 ते कॉल कर सकते हैं आपां, 108 नंबर पर कॉल करके एंबूलेंस नूं घटना वाली थां की पूरी जानकारी दे के बुलाया जा सकता भी यह स्थान कित्थे है, उस बंदे नूं दसो, जो ड्राइवर है जो उत्थों दे जो 108 वाले बैन वाले ने उसनूं उत्थे बुलाया जा सकता है। जानकारी दे के बुलावो तां जो जख्मी नूं की है तुरंत इलाज मुहैया करवाया जा सके, उसकी जो है जान बचाई जा सकती होवे। सो बेटे हुण असीं गल करदे कि मुढ़ली सहायता उद्देश की है, असीं क्यों दिंदे हां मुढ़ली सहायता, इहदा उद्देश की है, कि देण दा कारण की है? सब तो मुख्य कारण है मुढ़ली सहायता का देण दा कि रोगी की जिंदगी नूं बचाउणा, रोगी की हालत नूं विगड़न तो बचाउणा, रोगी की हालत दा सुधार करना, रोगी नूं नेड़े दे हस्पताल या डॉक्टर कोल लैके जाना ताकि जिहड़े रोगी की है जान बच सके, वह अपनी जिहड़ी उसकी जेकर हालत खराब हो रही है आप उहदे सुधार कर सकीए। ये जिहड़ा मुढ़ली सहायता देने का साडा उद्देश है भी किसी ना किसी भी तरीके नाल जो कि भी कोई मरीज़ है, कोई जख्मी या बीमार है, उसकी सहायता करके उसकी जान नूं बचाउणा, ये इसका मुख्य उद्देश है। हुण असीं गल करते हैं कि मुढ़ली सहायता लई साडे कोल समान की होना चाहिए है। असीं मुढ़ली सहायता देनी चाहुंदे हां पर साडे कोले कुछ ना कुछ फस्ट एड किट है जिहड़ी ओह होनी चाहिए, उहदे विच की कुछ समान जिहड़ा है कि साडा लोड़ वेले काम आ सके, वो किहड़ा समान है। बेटे असीं जेकर असीं मुढ़ली सहायता आपदे घरां विच भी, स्कूल दे विच भी जां अपने जिथे भी असीं काम कार कर रहे हैं उहदे विच, जां फिर साडे जिहड़े साधन ने, साडी कारां ने, कोई होर साधन है साडा, असीं उहदे विच भी की है अपनी एक छोटी जी किट मुढ़ली सहायता दी रख सकते हैं। उहदे विच सानूं की समान रखना चाहिए है? सब तो पहलां आपां उहदे विच की रख सकते हैं, कोई एंटीसैप्टिक अते जर्मनाशक स्पेट बिटाडीन जिमें होगी, बोरिक एसिड, साबण होगी, बरनौल होगी, या कोई आयोडीन, टिचर आयोडीन हो गया, या डिटोल आदि सानू ये रख लेना चाहिए है। जां फिर असीं की कर सकते हैं वख-वख आकार दीआं फट्टियां
ਜਾਂ ਪੱਟੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਸਾਨੂੰ ਰੂੰ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਸ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਕਲਾਈਟ ਗਲਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਪ ਕੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਸਾਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਹੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਲਿਕੋਪੋਰ ਜਾਂ ਡਾਈਹਿਸਿਵ ਟੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ORS ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਟ ਨੇ ਕੋਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤਿਕੋਣੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਗੋਲ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਪੱਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਆਕਾਰ ਦੇ ਕੀਟਾਣੂ ਰਹਿਤ ਫਹੇ ਜਾਂ ਰੂੰ ਦੇ ਫੰਬੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਛੋਟੀ ਚਿਮਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੈਂਚੀ ਹੋਵੇ, ਟਾਰਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਫਟੀ ਪਿੰਨ ਜੇਕਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਈਏ। ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਫਾਸਟ ਏਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਸਮਾਨ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਬਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਮਾਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਨੇ, ਗਰਾਊਂਡਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਟ ਏਡ ਕਿੱਟ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸੱਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੇਡ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੂਗਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਕੁ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਕੁ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਰੋਗੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੇ 2-3 ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਲੱਡ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਜਲਦੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਹ ਉਹਦਾ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਵਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਝਿਜਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਝਿਜਕ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜੇਕਰ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਖੂਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਖੂਨ ਕਿੱਥੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕਿਸ ਪਾਰਟ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੀ ਹੈ
ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਔਰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਬਲੱਡ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਗ੍ਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਧਰੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਹ ਨਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪੀੜਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਗ ਰਿਹਾ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਘਬਰਾਹਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੌਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਜ਼ੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰੋਗੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਜੋ ਖਾਸ ਫਾਸਟ ਏਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਾਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੂਟ ਜਰਾਬਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਨੀ ਕੁ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਹੈ, ਮੇਨ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿਓ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਤਾਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਟ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਹਿਲਜੁਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵਿਗੜ ਜੇ। ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਲਦੀ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਮਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਕੋਲੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉਸ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤੱਕ, ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਬੇਟਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1894 ਈਸਵੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਤੀ, ਉਸਨੇ ਹੈਲਪ ਕਰਤੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ, 1894 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਸਨੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਸਕੇ। ਬੇਟਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜੇਕਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਕਿ ਮੌਤ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰ ਜੂਗੀ, ਉਸਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੁ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨੇ ਖਾਸ ਗੁਣ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਅਨੁਭਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਨੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਟਾਫਟ ਕੀ ਹੈ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸੋਚੀ ਲੱਗ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਾਂ, ਕਿ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵਾਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ। ਨੋ, ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰੂੰਗਾ। ਫੁਰਤੀਲਾ, ਫਟਾਫਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਟਾਫਟ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਔਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਊਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਈਏ। ਫੁਰਤੀਲਾ, ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਘਬਰਾ ਜੇ ਇੱਕਦਮ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ। ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਕਿਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ, ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦੇਖੋ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕਦਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹਿੰਮਤ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਘਬਰਾ ਜਾਊਗਾ, ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਆਪ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਡਿਸੀਜਨ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ, ਫੁਰਤੀਲਾ ਔਰ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਲਗਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲੂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਅਗਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਨਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸੋ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਸਕਦਾ, ਨਹਿਰ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਟੋਭੇ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਰੰਟ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸੜ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਕੱਟ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੇਟੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CPR ਕੀ ਹੈ। CPR ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਡੀਓ ਪਲਮੋਨਰੀ ਰਿਸੈਸੀਟੇਸ਼ਨ।
ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਗੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸਾਹ ਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ CPR, ਰੇਡੀਓ ਪੋਲੋਮੋਨਰੀ ਰਿਸੈਸੀਟੇਸ਼ਨ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ CPR ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਸ ਦਾ ਦਿਲ ਉੱਤੇ ਦੋਨੋਂ ਹਥੇਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਲਗਭਗ 30 ਵਾਰੀ ਦਬਾਓ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਜਦੋਂ CPR ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ CPR ਸਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੀ CPR ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਨਾ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜੋ ਹੈ CPR ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ CPR ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ CPR ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੀੜਤ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੜਕਣ ਹੈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਬਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, CPR ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ CPR ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। CPR ਪਰ ਕੁਛ ਹੈ ਵੀ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬੇਟਾ CPR ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਮਰੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਬਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾ ਵਿਗਾੜ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ। CPR 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਅਤੇ ਪਰ ਇਹ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਜਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਾਹ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। CPR ਵੀ ਰੁਕੇ ਸਾਹ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹ ਢੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੋਡੀ ਆ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦਾ ਨੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਦੇਵੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹਵਾ ਇਨਸਰਟ ਕਰਨੀ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਸਾਹ ਰੋਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰੂਗੀ, ਸਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਫੁੱਲੂਗੀ। ਇਹ ਕੀ ਆ 12 ਤੋਂ 16 ਵਾਰ ਕਰੋ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਗੀ ਦਾ ਸਾਹ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸੈਫਰ ਵਿਧੀ। ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸੈਫਰ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਡਵਰਡ ਸੈਫਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿਧੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸੈਫਰ ਵਿਧੀ ਹੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਫਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੱਕ, ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਜਬਾੜੇ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਗਲ ਲਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੀੜਤ ਦੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਫਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦੇਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੈਫਰ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਕੀ ਹੈ ਰੋਗੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਉਸਦੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਟਿਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਰੋਗੀ ਦੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊ, ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੂਗਾ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰੋਗੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸਦੇ ਚੂਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੋਹਾਂ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੋਡੇ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਰੋਗੀ ਦੇ ਲੱਕ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੱਥ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੇ। ਅੰਗੂਠੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਲ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧੀ ਚੱਲੂ ਕਿਵੇਂ, ਸਾਹ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਵੱਲ ਲਿਟਾ ਕੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਜੋ ਹੈ ਉਸਦੇ ਡਾਇਫਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਝੁਕੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਰੋਗੀ ਦੇ ਵੱਲ ਉੱਤੇ ਪਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਗੀ ਦੇ ਡਾਇਫਰਾਮ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ
ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੈਕ ਆ ਜਾਓ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਲੱਗਣਗੇ, 2 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਹਰ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਅੰਦਰ ਲਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਅਤੇ 12 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 12 ਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 12 5 ਦੇਖੋ 60 ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 12 ਵਾਰ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਗੀ ਦੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਹ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹ ਚਾਲੂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਟਾ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਮਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੁੱਢਲਾ ਸਹਾਇਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਢਲੇ ਸਹਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ CPR ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਨੌਟੀ ਸਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੈਫਰ ਟੰਗ ਦੀ ਵਿਧੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹ ਦੇਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕਸ ਬੇਟਾ।